चला नमस्कार सगळ्यांना. हा आपला 2025चा शेवटला सेशन आहे आणि म्हणून हा बॉर्डो हा मी टॉपिक ठरवला. कारण तुम्हाला डिस्क्रिप्शन दिलेलंच आहे की इज अ इन बिटवीन स्टेज बिटवीन एनी टू ट्रान्झिशन्स इन लाईफ. आणि आता आपला इथला ग्रुप तर फार मोठ्या ट्रान्झिशनच्या जवळ चाललेला आहे. आपण त्याप्रमाणे पण बघूया. तर आधी मेडिटेशन करूया, जे एका मी टिबेटन मंककडून ऐकलं, आणि ते आपण आधीच करूया. मुख्य म्हणजे लँग्वेज जी असेल ना ती मी आपल्या सगळ्यांच्या परिचयाची अशी भाषा वापरणार आहे, म्हणजे मिंग्लिश. कारण ते जे आपले सगळे चार्ट्स आहेत, हे माझे ते स्लाइड्स ते इंग्लिशमध्ये आहे, ते ट्रान्सलेट करणं फार अवघड आहे. बरं चला. तर मुख्य म्हणजे काय, तर जेव्हा आपण मेडिटेशन करतो तेव्हा प्रथम आपल्याला स्वतःला नुसतं शरीराला शांत करायला पाहिजे, त्याच्यावरून मग आपल्या फिलिंग्सना शांत करायला पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर जे विचार थॉट्स मनामध्ये सतत येतात त्याला पण शांत करायला पाहिजे. म्हणजे दे कॅन फ्लो इझिली, पण आपण नुसते ते ऑब्झर्व करतो. आणि ह्याच्या पलीकडली जी स्टेज आपण जर करू शकलो करतो, तर ती म्हणजे बुद्धी पलीकडलं आत्मज्ञान किंवा सुप्रीम अवेअरनेस. आणि त्याच्याबद्दल आपण शॉर्ट एक मेडिटेशन करणार आहोत. तर नेहमीप्रमाणे क्लोज युअर आईज, if difficult, slightly open with gaze towards your nose. The lips slightly touched, bringing some smile on your face. Shoulders strong, poised, not stressed. Arms resting comfortably on your lap or knees. Feet strongly placed on the ground. Let yourself be comfortable in this posture, bringing awareness to the present moment. If you need to make some adjustment to your posture, it's okay. Now begin to scan your body, bringing relaxation and calmness and settling down. Start from the toes. Relax your toes, your ankles, your feet, thighs, and sit bones. That is relaxing your entire lower body. Soften your lower back. Soften your heart space. Let the shoulders and hands be relaxed. Spread the relaxation to your fingers. Relax your throat and the neck area. Relax your face
Relax eyes and area around the eyes. Let go the tightness around the forehead. Relax your crown and your head. Since the entire body is relaxed, let yourself feel the relaxation and calmness all around the body. If you notice tightness in any part of the body, just breathe into that space and allow that space area to relax. Now let yourself feel comfortable and connected to your physical body. Breathe in and out. Gently become aware of the rise and fall of the stomach as you inhale and exhale. Allow breath to be natural, not too deep, not too shallow. Let yourself enjoy each breath that you are taking in. Let each breath bring more peacefulness, aliveness, and tranquil feeling within yourself. Now, slowly and gently bring awareness beyond the breath to connect to your feelings. Don't judge them as right or wrong. Just allow yourself to be connected to your own feelings. Let all experiences unfold without any struggle. Now, bring your awareness beyond your feelings to your thoughts. Just be connected with your thoughts. What are you thinking right now? Just be aware of any thought when it comes in. Notice thoughts are constantly changing. Simply witness without reacting. Become aware without reaction. When you do this, when you observe your thoughts, you feel fully connected and comfortable with whatever they are.
notice they are like clouds, constantly changing. They are not your thoughts that come from your mind. Now notice the nature of your mind. Mind is like a sky. No clutter, no clouds, just open space. Experience this open state of mind, being very clear, transparent, full of light. That is supreme awareness. Let yourself remain in this clear and peaceful state of the mind for a while. When you're ready, you can open your eyes and we can start with our today's presentation. Can you see the slides? Yes. Yes. Okay. So this is I don't know why this takes over me. Okay. So this is Bordeaux is a transitional space and it is a guide to spiritual awakening, and let's see how it is. So next page. Now this is a Tibetan word which means in between किंवा transitional संक्रमण अवस्था. जेव्हा हा कॉन्सेप्ट प्रथम आला आणि तो आला तो आपल्या भारतीय बुद्धिझम मधून आणि 8व्या शतकामध्ये पद्मसंभव किंवा गुरु रिनपोचे यांनी तो तिबेटमध्ये नेला आणि त्याच्यावर एक हे लिहिलं गेलं पुस्तक आणि ते सगळे विचार कुठेतरी लपवून ठेवले गेले जशी पूर्वी पद्धत होती. 14व्या सेंचुरीमध्ये ते काय कोणाला बरं हां कर्मा लिंगप्पा म्हणून माणसाला ते मिळाले आणि त्याच्यावर त्यांनी बार्डो थोडाल किंवा तिबेटन बुक ऑफ डेड हे लिहिलं गेलं आणि यांच्यामध्ये 6 त्यांनी ट्रान्झिशनल स्टेट्स दाखवलेल्या आहेत. पुढे त्याच्यावर अनेक प्रकार लोकांनी आणखीन आपली मतं व्यक्त करून हा कॉन्सेप्ट वाढवला. नंतर 19व्या शतकात किंवा इव्हान्स वेन्स म्हणून अमेरिकन माणूस त्याला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आला. तो तिबेटमध्ये गेला, ती कॉपी कुठून तरी मिळवली, त्यातला अर्थ समजून घेतला आणि मग त्यांनी तिबेटियन बुक ऑफ डेड हे स्वतः पुस्तक लिहिलं आणि ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी ऑक्सफर्ड प्रेसमधनं प्रसिद्ध झालं आणि त्यामुळे खूप लोक त्याकडे अट्रॅक्ट झाली. हा सगळा तिबेटियन आयुष्याचा हा गाभा आहे आणि तो आपण स्वतःच्या आयुष्याला पण खूप उपयोगी आहे म्हणून ह्याच्याकडे आज बघणार आहोत. आणि त्याच्यावरता एक ॲन स्टॅशिस स्लेटर या बाईनी ट्रॅव्हलिंग इन बॉर्डो हा पुस्तक लिहिला आहे. मी इंटरव्ह्यू बघितला आणि त्याच्यावरचे अनेक त्याच्यावर जे काही अनेक जे संदर्भ आले आहेत लोकांनी लिहिले आहेत ते पण वाचलं. दुसरं एक फार अवघड पुस्तक आहे, मी काय त्याच्याबद्दल बोलत नाही. तर इट इज वर्थ लिसनिंग अँड फॉलोईंग
दॅट कॉन्सेप्ट. तर आपण प्रथम एक स्लाइड बघूया आणि इज इंटरॅक्टिव्ह राईट. तर हे बघा पुढली स्लाइड. हे दिसतंय का तुम्हाला? फ्रॉम द वोम टू द रूम. दिसलंय सगळ्यांना? येस, ओके. हो हो. तर आता तुम्ही व्हिज्युअलाइज करा, हे तुम्ही पोटात असलेलं बाळ आहात. तुम्हाला बॉर्डोचा कॉन्सेप्ट जास्त समजण्याकरता मी करते. पोटातलं बाळ आहात आणि आता जागा थोडी टोचायला लागली, बर्निंगचा वेळ आलाय. आता रिसर्च शोज मुलाला संवेदना सगळ्या जाणवतात. गरमी आणि हे बऱ्याच संवेदना, दुःख हे सगळं त्याला जाणवतं. आईचा आवाज त्याला ओळखू येतो आणि जेव्हा आई खूप अँक्शियस होते त्याच्या ज्या हॉर्मोन्स मनात ती अँझायटी सुद्धा त्याच्यापर्यंत पोचते. तर तुम्ही हे बाळ आहात. आता विचार करा, त्या कम्फर्टमधनं तुम्ही निघालात. जस्ट फोकस, तुम्हाला काय संवेदना होत आहेत? आई पुश करते, थोडक्या छोट्या जागेत जात आहे, अंग चेपलं जात आहे, दुःख कुठेतरी दुःख सगळं चालत आहे, दुःख जाणीव होत आहे. पुन्हा त्याची आई किंचाळतीये, त्याची अँझायटी तुम्हाला येते. बघा पुढे जात आहे, कदाचित तुमची पोझिशन बदलू शकते, कदाचित सिझेरियनचं वेळ येऊ शकते आणि पुन्हा मोठा धक्का बसून तुम्ही येता आणि अम्बिलिकल कॉर्ड तुटली जाते, कापली जाते आणि तुम्ही या जगात मोठा रडून प्रवेश करता. काय तुम्हाला जाणवलं? काय कोणाला विचार असेल तर चंदेल, तू बघा, हात जरा वर करून सांगा पटकन. काय भावना आल्या, काय भीती आहे? आणि ही ट्रान्झिशनल स्टेट आहे, मोठी ट्रान्झिशनल स्टेट आहे. कोणी सांगू शकेल पटकन? कोणी बोला, पण हात वर करून का मला दिसत नाहीये. आय डोंट वॉन्ट टू स्टॉप शेअर. Entering the world of suffering. ओके, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सफरिंग. ओके, अँड फॉर सफरिंग टू सफरिंग. And being scared. भीती नाही हा? वाटली अजिबात एंटरिंग करताना. करताना भीती नाही वाटली. बरं, आणखीन काय वाटलं? आणखीन काय मला वाटतं संवेदना त्यांना आल्या? भीती वाटली. भीती वाटली. ओके, हो, कारण आता त्या बाळाला सगळ्या आतमध्ये जाणार, भीती वाटणार. आणखीन काय होऊ शकतं? काय होऊ शकतं? तुम्ही बाळ म्हणून झालं नाही, कारण इथे जगात शांतपणे आलात. काय होऊ शकतं आणखीन? या डिफरन्सेस, ट्रान्झिशन टेम्परेचर. टेम्परेचर बदलू शकतं, तुम्ही जिवंत पण येऊ शकत नाही. खरं आहे ना? या ट्रान्झिशनल स्टेट मधलं ते मूल जिवंत बाहेर येईल, गॅरंटी आहे 100%? नाही नाही. त्याला त्याचं डोकं कुठे चेपलं जाणार नाही, कुठल्या तरी अवयवाला दुःख होणार नाही, याची गॅरंटी आहे? नाही. नाही. आणि आई सुद्धा जगेल ही गॅरंटी आहे? नाही. नाही. नाही, खरं आहे ना? तर दिस इज अ ट्रान्झिशनल स्पेस. कुठल्याही दोन ट्रान्झिशन मध्ये जेव्हा आपण जात असतो तेव्हा नदीचा एक काठ सुटलेला असतो, दुसरा अजून पुढे असतो. त्याच्यामध्ये तुम्ही काय व्हाल तुमचं हे सांगता येत नाही, पण दिस इज द स्पेस वेअर यू कॅन चेंज युअर लाईफ. आता मला कुठेतरी स्टॉप शेअर कुठे करायला लागेल. अनाघा ते झालंय स्टॉप शेअर, तर तुम्ही आता परत शेअर करा. या शेअर. ओके, येस, ऑलराईट, थँक्यू अंजली. ऑलराईट, येस. तर तुम्हाला जाणवलं नाही ट्रान्झिशनल स्पेस म्हणजे काय असते आणि ते त्याच्यामध्ये किती चांगलं आणि वाईट घडू शकतो याचं हे म्हणून, आणि दॅट इज बॉर्डो. आणि अशा ट्रान्झिशनल स्टेट्स आपल्या आयुष्यात सतत येत असतात. जसं लहान मूल प्रथम शाळेमध्ये जातं, काय त्या जीवाला भीती वाटत असेल विचार करा. आणि तिथे त्याला काय मुलं त्याच्या करतील, काय अनुभव येईल सांगता येत नाही. नंतर ते मुख्य अगदी प्रथम घर सोडून कॉलेजमध्ये जातं, काय होऊ शकतं तिथे? मुला त्याला त्रास देऊ शकतात, काही पण होऊ शकतं. केवढं अवघड आहे. प्रत्येक ट्रान्झिशनल स्टेटमध्ये तुम्ही जात असता, फ्रॉम अनमॅरिड टू मॅरिड, मी लिहिलंय तसं मॅरिड टू डिवोर्स, केवढ्या मोठ्या स्टेजेस आहेत. आणि आता आपल्या बराचसा आपण कुठे आहोत तर फ्रॉम गोईंग टुवर्ड्स ओल्ड एज.
और क्लोजर टू ओल्ड एज टू नेक्स्ट लाईफ. तर ही सगळी ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये ही जी अनप्रिडिक्टेबिलिटी गॅप आहे. तुम्ही जेव्हा इथे आपण अमेरिकेत आलो, इजंट इट अ बिग गॅप. मोठी ट्रान्झिशनल स्टेट तुम्ही कव्हर केलीत ना, केवढी तुमचं किती भीती वाटेल. ते तुम्ही स्थिर होईपर्यंत केवढे तरी वेळ गेला, पण त्याच्यामध्ये तुम्ही विचार करून स्वतःला स्थिर केलं. तर या ट्रान्झिशनल स्टेटमध्ये तुमचं काय होईल हे सांगता येत नाही. आत्ता आलेल्या मुलांचा विचार करा, आत्ता H1B वर इंडियात असलेल्या मुलांचा विचार करा. इट इज अन अनप्रिडिक्टेबल स्टेट, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही कसं वागता, कसे डिसिजन घेता, हे फार महत्वाचं आहे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हे बघा, बॉर्डो इज अ स्पेस बिटवीन लाईफ ट्रान्झिशन्स. तर यू हॅव टू नेव्हिगेट द स्पेस, आणि आयुष्यात जे चॅलेंजेस येतात ते तुम्हाला पार करायचे असतात. तर काय, ऑनर द स्पेस बिटवीन नो लॉंगर अँड नॉट येट. आणि आपण प्रत्येक कुठल्या तरी ट्रान्झिशन स्पेसमध्ये अडकलेला असतो, कारण लाईफ इज अ बॉर्डो. एकामधून दुसऱ्या ट्रान्झिशन स्पेसमध्ये जात असतो आपण. आता ही आपल्या प्रोग्राम इज ऑल्सो इन अ बॉर्डो, वन स्टेज टू अदर स्टेज. दर 2 वर्षाला नवी स्टेज येते, इज अ बॉर्डो. सो प्रत्येक वेळेला आपल्या आयुष्यात कुठली स्टेज येते हे आपल्यालाच बघायचं असतं. आणि एक लक्षात घ्या, दिस इज अ गॅप. आता पुन्हा एकदा साधा श्वास घ्या आणि सोडा. काय तुम्हाला दिसतं? यू इनहेल, आणि जेव्हा एक्झेल करता त्याच्यामध्ये थोडी गॅप आहे. लाईफ इज गॅपी, लाईफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाईन. आणि या गॅपमध्ये जे काय होतं त्याला बॉर्डो म्हणतात. तुम्ही श्वास घेतला, सोडला, गॅरंटी आहे पुढला श्वास येईल. दॅट मे बी युअर लास्ट ब्रेथ. सो छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये सुद्धा ट्रान्झिशन स्पेस फार महत्वाची आहे, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. तर ही ट्रान्झिशन स्पेस आपण सक्सेसफुली कशी ओलांडतो ह्याच्यावर तुमच्या आयुष्याचा पुढला भाग अवलंबून असतो. आता एक छान गोष्ट मी तुम्हाला सांगते, आणि ती तुम्हाला माहिती असेलच. त्रिशंकू म्हणून राजा होता. तर त्यांनी अगदी उत्तम राज्य चालवतं, पण त्याला वाटलं मला सदैह स्वर्गामध्ये जायचं आहे. याच्या उत्तम राज्यामध्ये त्याला हा विचार आला, ट्रान्झिशन स्पेस. देवाने सांगितलं तुम्ही शरीर जिवंत असताना येऊ शकत नाही. तरी राजाने हट्ट केला. विश्वामित्र ऋषी म्हणाले, मी माझ्या तपोबळावर तुला स्वर्गाच्या दारात नेऊन जाऊ शकतो. तो माहिती असेल तुम्हाला एक गोष्ट, तो स्वर्गात पोहोचला. देव म्हणाले तुला इथे येता येणार नाही. त्यांनी त्याला खाली ढकलून दिलं. विश्वामित्र म्हणाले मी तुला वर पाठवलंय, आता तुला खाली पण येता येणार नाही. दॅट इज त्रिशंकू. म्हणून तो राजा स्वर्ग नाही पृथ्वीमध्ये असाच लोंबकळत राहिला. जेव्हा तुम्ही डिसिजन घेत नाही किंवा काय होतं तेव्हा असं लोंबकळत राहायला होतं. बॉर्डो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दादा जोशी म्हणून एक 1970 सुमारास हे लोक आलेले होते, आणि त्यावेळेला इंडियामधून इथे आले, पण जॉब होता पण ऍक्सेप्टन्स नव्हता. तेव्हा त्यांनी एक कविता लिहिली, मग त्याची एकच ओळ आठवते आहे, आणि मी जेव्हा आले तेव्हा ते ऐकली, माझ्या मनात घोळत राहिली म्हणून सांगते. ते म्हणाल, आपण त्रिशंकू काळ्यात गोरे, गोऱ्यात काळे, ना पृथ्वीवर ना स्वर्गात. तर स्वतः विचार करत असा, दॅट इज अवर स्टेट. तर ही स्थित्यंतर म्हणजे भीती वाढवण्यासारखी गोष्ट आहे का? तर या भीतीमध्ये आपल्याला गुरफटायचं नाहीये. तर जुनी काठ टाकून नवी भरारी घ्यायची ही स्टेज आहे. त्याच्यामध्ये वाईट एक्सपिरियन्स येतात नाही, पण येतात असं नाही, पण अतिशय उत्तम तुम्ही मोठी भरारी पण घेऊ शकता. तर आणखी दुसरी गोष्ट आहे सांगते. ह्या गोष्टी तुम्ही ऐकल्या असेल. एक राजा होता, त्याच्या राज्यात अशी स्टेज होती, बंधनं होती की दर 3 वर्ष तुम्हाला राजेपद मिळेल आणि मग तुम्ही जंगलात जायचं. पूर्वीचं काळचं जंगल आहे ते, वाघ सिंह हे तुम्हाला कुठल्या सोयी नव्हत्या.
राजाने विचार करा, 3 वर्ष हे वैभव सोडायचं, मी काय करायचं आता. मोठी ट्रान्झिशन स्टेट आली. त्याला पंडितांनी कुठल्या तरी उपाय सांगितला. मग राजाने काय केलं, 15 दिवसा ज्या दिवशी आला तेव्हापासून आपलं सैन्य तिकडे जंगलात पाठवलं, नवा राजवाडा तयार केला, सगळ्या सुखसोयी पंडित तिथे पाठवले. मग 3 वर्षानंतर त्याचं राजपद संपलं, तो तिथे गेला, ते सगळं त्याला मिळालं होतं. दिस इज युझिंग द ट्रान्झिशनल स्पेस व्हेरी क्रिएटिव्हली. आणि तेव्हा ही ट्रान्झिशनल स्पेस आपण कशी वापरतो याच्यावर खूप गोष्टी अवलंबून असतात. आता एक त्याच्यामधलीच गोष्ट ट्रान्झिशनल स्पेसमध्ये कोणी सुंदर वापरलेली आहे, तर एक खूप लोकांनी वापरली आहे. एक तुम्हाला आठवण म्हणजे अडाणी म्हणून जो बिझनेसमन खूप प्रसिद्ध आहे, जगातल्या अतिशय श्रीमंत लोकांमध्ये त्याचे नाव आहे. त्याला जेव्हा कीर्ती कॉलेजमध्ये तो गेला, ॲडमिशन घ्यायला, त्याचा भाऊ तिथे होता, अतिशय कमी मार्क होते. कीर्ती कॉलेजने सांगितलं तुला ॲडमिशन नाही. ओपन स्पेस, ट्रान्झिशनल स्पेस. विचार केला, आज तो जगातल्या श्रीमंत लोकांच्या यादीमध्ये पोचलाय. त्याने त्या ट्रान्झिशनल स्पेसमध्ये युअर माइंड इज टोटली ओपन, यू कॅन क्रिएट लाईफ दॅट यू वॉन्ट. त्याला कीर्ती कॉलेजनी एकदा अध्यक्ष म्हणून बोलवलं. तेव्हा त्यांनी सांगितलं, ही खरी गोष्ट आहे, मी तुमचा कीर्ती कॉलेजचा फार आभारी आहे, कारण तुम्ही आम्हाला ॲडमिशन दिली नाहीत. दिली असती तर मी रुटीन ह्याच्यामध्ये चालत गेलो असतो. आज दिली नाहीत म्हणून मी इथे पोचलो. बघा, ट्रान्झिशनल स्पेसचा आपल्याला किती महत्वाची आहे. जुनी काट टाकता येते, आपण नवं आयुष्य सुरू करतो. आणि आपल्यापैकी कितीतरी लोकांनी US मध्ये हे आयुष्य सुरू केलेलंच आहे. तर मग ही स्पिरिच्युअलिटी कशी ते बघूया. हाऊ इज अ स्पिरिच्युअल अवेकनिंग. तर सांगायचं म्हणजे, जेव्हा ही बॉर्डो मध्ये आपण जात असतो ना, तर इगो म्हणजे मी कोण आहे, मी काय अचीव केलं जगामध्ये, माझे आई वडील कसे होते, माझे किती पैसे आहेत, काय आयुष्य आहे, ह्याच्यामध्ये जे आपण जो इगो तयार होतो, त्या इगोला गॅप्स आवडत नाहीत. तेव्हा ट्रान्झिशनल स्पेस आली की इगो तिथे थांबून राहतो. तुम्ही ट्रान्झिशनल स्पेस ओलांडली की तो पुन्हा येतो तुमच्याकडे. सो यू आर फ्री ऑफ इगो. म्हणजे आपले जे कंडिशनिंग झालेलं असतं, आईवडिलांनी सांगितलं, सोसायटीने सांगितलं, मित्रमंडळी म्हणतात, ह्याच्यामधून तुम्ही टोटली मुक्त असता. अँड दॅट इज अवेकनिंग स्टेज. झोपलेमध्ये कॉन्शियसनेस नसतो, जागेपणा रुटीन कॉन्शियसनेस असतो. आणि त्याच्यावर जेव्हा इगो म्हणून मुक्त होता, जो अवेअरनेस तयार होतो, दॅट इज द ट्रान्झिशनल स्पेस. ह्याच्यामध्ये फिजिओलॉजिकल, सायकोलॉजिकल अनेक बदल होत असतात. आणि त्याच्यामधून या इगो, फ्री ऑफ इगो कंट्रोल परसेप्शन असतं, त्याची जाणीव घ्यायची असते आपल्याला. फुल्ली ओपन स्टेज. दिस इज द टाइम ऑफ क्रिएटिव्हिटी. दिस इज द टाइम ऑफ टेकिंग रिस्क आणि फाइंडिंग युअर ट्रू कॉलिंग. म्हणजे भराभरा जायचं नाही आहे. तर प्रश्न असा असतो, हा बॉर्डो आपल्याला ओळखता आला पाहिजे. तर ही माझी ट्रान्झिशनल स्टेट आहे, ह्याच्यामधून मी पुढे जाणार हे आधीच जाणवलं पाहिजे. तर आपण थोडा त्याच्यावर उपाय करू शकतो. तर मोठ्या लोकांची गोष्ट सोडून द्या. जसं मॅन्डेला, तो म्हणाला, मी जर हे सगळं जेव्हा निघाला, तो म्हणाला, मी जर राग आणि ह्याचा द्वेष घेऊन बाहेर निघालो तर मी त्या प्रिझनमध्येच राहिलो. हे सगळं मला सोडूनच माझ्या नव्या आयुष्याकडे गेलो पाहिजे. आणि तसा तो गेला. आणि ज्यांनी त्याचा द्वेष केला, त्याला प्रिझनमध्ये टाकलं, त्या लोकांना त्यांनी आपल्या कॅबिनेटमध्ये घेतलं. ह्यूज ट्रान्झिशनल स्टेट ऑफ अवेकनिंग. सगळे एनिमीजनाच बाजूला केलं, त्यांना आपलं मित्र बनवलं. आता अशा बऱ्याच मोठ्या लोकांची सांगता येतील. मला एक बाईची सांगते. एक स्त्री मला डॅलसमध्ये भेटली मुलीकडे, तिथे मुलगी तेव्हा. तर ती म्हणाली की मी एकटी मुलगी, मला एकच मुलगा आणि अमाप पैसा होता, सगळं होतं, नोकर चाकर, पण नवरा गेला. आता काय करायचं म्हणाली.
तर काय म्हणाले, खड्ड्यात असं दरीत पाटल्यासारखं वाटलं, म्हणून मी मुलाकडे आले, दुसऱ्या दरीत पडले. आता जी आयुष्याच्या माझ्या मनाप्रमाणे चालत होते, ती मुला आणि सुनेच्या प्रमाणे चालणं भाग पडलं. कोणी ओळख नाही, काय करायची. खूप रडले, खूप दुःखी झाले, विचार केला. तिथे डॅलसला एक विपासनेचं मोठं सेंटर आहे, 50,000 महिलावर. तिने गेली तिथे विपासना 20 दिवसाची केली, पुन्हा 20 दिवसाची केली, आणि म्हणाली माझ्या आयुष्यात सगळा बदल झाला. मला आय एम रिअली कम्प्लिटली हॅपी, टोटल अवेकनिंग. हे पाहिजे ते पाहिजे सगळं नाहीसं झालं. इतकंच काय, इतक्या मैत्रिणी जोडल्या आणि इतकी लोक आता मला बोलवतात की आम्हाला तू सांगा ना तुम्ही कसं मिळवलं. तर दिस इज हाऊ यू कॅन हॅव स्पिरिच्युअल अवेकनिंग. यू कॅन लेट युअर यू गो at least for sometimes, be there and change your life. And that is the importance of Bordeaux and spiritual awakening. प्रत्येकाने विचार करण्यासारखे स्टेज आहे. ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे. इफ यू एक्सप्लोर how recognizing Bordeaux in daily life can help you move through transitions with clarity, resilience आणि wisdom. आता पुढली एकच ट्रान्झिशनल स्टेज आपण बघणार आहोत. अनेक स्टेजेस बघताय, एवढा आपल्याला वेळ नाही, तर आपण ही आपल्याला फेवरेट आपल्या स्टेज बघूया, कारण आपले बरेच जण आपण या स्टेजमध्ये जात आहोत. खरं पाहिलं तर आपण जन्मल्यापासून मृत्यूकडेच जात असतो एक एक स्टेज, पण 60च्या पलीकडली आपण स्टेज थोडी बघूया. मला फक्त ही मोठी करता येईल तर बघा. फिजिओलॉजिकल चेंजेस होतात, सायकोलॉजिकल होतात आणि सोशल चेंजेस पण होतात. म्हणजे बोन श्रिंक होतात, फ्लेक्सिबिलिटी जाते, इंटरनल ऑर्गन्समध्ये बदल पडतो, डायबेटीस सारखे येतात, डायजेशन बिघडतं. सायकोलॉजिकल चेंज आपल्याला माहिती आहेत. कॉग्निटिव्ह ॲबिलिटी कमी होते. आता मला काही आठवत नाही किती वर्ष मी कम्प्युटर वापरत होते, तरी मला पटकन विसरायला होतं. कॉग्निटिव्ह ॲबिलिटी कमी होते. जॉब मार्केटमध्ये तुमची व्हॅल्यू जाते. कितीतरी सायकोलॉजिकल चेंजेस होतात. लोकांची तुमच्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलते. मग सोशल हॅबिट्स बघा. लोनलीनेस, लाईफ पार्टनर जातो, कदाचित जमवलेली पुंजी कमी पडते. कितीतरी सोशली कितीतरी चेंजेस होऊ शकतात. कंटिन्यू केअरमध्ये कोणाला जायला लागतं. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट टू सी हाऊ डू वी क्रॉस धिस बॉर्डर ऑफ एजिंग. आपण तुमच्या मनात विचार येत असतील तर आपण हे संपल्यावर तुम्ही स्वतःला व्यक्त करा तुमचे विचार, फार सगळ्यांना उपयोग होईल. तर एक विचार करा, आपण एका क्षणी मरत नाही, आपण कंटिन्युअसली वी आर एजिंग, वी आर डाईंग ग्रॅज्युअली. 40 ते 50 घरा आपला स्पीड कमी होतो. वी आर डाईंग ग्रॅज्युअली. एक एक कपॅसिटी बदलत जाते. जसं दिसता 25-26व्या वर्षी गर्दपे पण अप्सरा भवेत, आणि आता तुम्ही खूप सुंदर आहात, आता कसे दिसता. एक एक गोष्ट बदलत जाते. सो यू डोंट डाय ॲट वन पीस, यू स्टार्ट डाईंग स्टेप बाय स्टेप. आणि ते कसं ॲक्सेप्ट करायचं. पहिली गोष्ट म्हणजे आय ॲक्सेप्ट आय ॲम नॉट इन चार्ज. सगळीकडे माझा कंट्रोल नाही. आणि जर तुम्ही असं का तसं का म्हणून रडत बसलात तर अँझायटीमध्येच बुडून जाऊन आणखीन तुम्हाला इन्क्रीज युअर स्ट्रगल. जसं बुद्ध म्हणतो, एक ॲरो टाकला तुमच्या हातात नाही, पण बाकीचे ॲरोज तुम्ही स्वतःवरच टाकता दुःख करून. म्हणजे सकाळी उठलं, अरे बापरे कंबर दुखती आहे, हे दुखत आहे, त्याच्याऐवजी असं विचार केला, ओ गॉड आय एम अलाइव्ह, फरक पडतो. तर हाऊ डू यू गो थ्रू द एजिंग इज अ बिग बॉर्डर. एक गोष्ट म्हणजे आपण मेडिटेशन करतो बरीच जण, पण मेडिटेशन का करतो हे सुद्धा विचार करण्याची गोष्ट आहे.
डोंट मेडिटेट जस्ट टू फिक्स युअर माइंड की मला शांत वाटतं, एवढंच ठेवू नका. तर मेडिटेट विदाउट एनी purposeless meditation, just meditation, purposeless to go beyond your wisdom and to awareness. आणि तुमच्यामध्ये पटकन खूप बदल होऊ शकतो स्टेप बाय स्टेप. डू लाईफ नरिशिंग ॲक्टिव्हिटीज. आता मी जिथे राहते तिथे एक बाई चित्र काढायला शिकवते, निर्णय कागद कापून त्याचे काय काय वस्तू करायला शिकवते. मी फ्लॉरिडाला गेले होते, तिथे लोक इतकी मजेत असताना बघितली. तिथे निराळे उद्योग सुरू आहेत. त्यामुळे म्हणजे जस्ट प्रत्येक जण किती लोक व्हॉलंटरी लोकांना शिकवत आहेत आणि आनंद निर्माण करतायत. काही लोक शिवण शिकतायत, काही लोक क्रोशे करायला शिकतायत. तर फाइंड सम नरिशिंग ॲक्टिव्हिटी. व्हॉट इज युअर नरिशिंग फॉर यू मे नॉट बी नरिशिंग फॉर एव्हरीबडी, बट find out your nourishing activity, maybe helping someone. Then acknowledge the reality. म्हणजे स्टार्टिंग जम्पिंग इन टू बिझनेस केले, काही पूर्वी कधी केलेल्या वस्तूमध्ये जम्प केलं कदाचित जमणार नाही. डोंट स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम लाईफ. Now noticing this transition and accept impermanence. Every day, beginning of the day and ending will be different. Now ह्याच्यामध्ये सेंट्रल आयडिया अशी, वॉच युअर माइंड. What is in my mind right now? What is the quality of my mind? Is my mind distracted? सेंट्रल कॉन्सेप्ट असा आहे की तुम्ही बी अलर्ट अँड फोकस ऑन द माइंड. पण व्हेर इज युअर अटेन्शन? व्हॉट आर युअर डायरेक्टिंग अटेन्शन टू? म्हणजे कुठे काय कमी आहे, कोणाचा काय चुकतंय ह्याच्याकडे, का व्हॉट इज गुड इन लाईफ? सो व्हॉट यू आर अटेंडिंग टू, इकडे बघा. आणि इट इज लाईक बीइंग अलर्ट. फाइंड द प्रेझन्स ऑफ गुड थिंग्स and also find if there is ill will in your mind. So there are many ways we can do this, cross this transition very successfully and reach higher level of life than our routine everyday. नवीन काय आहे, कालचं उद्या, कालच्या दिवस पण पुढला दिवस असं ठेवू नका. दिस इज अ ट्रान्झिशन वी कॅन रिअली फार चांगल्या रीतीने ओलांडून जाऊ शकतो. मग आता आपण ह्याच्यावरून काय काय, व्हॉट डू यू रिअली लर्न फ्रॉम बॉर्डो टीचिंग? आता आपण सगळं बोललोच आहे ह्याच्याबद्दल, पण पुन्हा एक बघूया. आता मी तुम्हाला मे बी आय विल लेस, आपल्याला वेळ आहे तेव्हा लेस आय विल सी इफ आय कॅन स्टॉप शेअर. ओके, नाव तुम्हाला काय सांगायचं, काय विचार आले पटकन, कोणाला एक दोन लोकांना सांगावं असं वाटलं तर सांगा. मग आपण पुढली स्लाईड बघूया. यातून तुम्हाला काय शिकायला मिळालं आज? कुठेही काही सांगा. ह्यात पुन्हा आपण जर वी आर गोइंग टू ट्रान्सिशन टू अवेअरनेस, मग असं लोक काय म्हणतील ह्याच्यामध्ये गुंतून नाही राहायचं. व्हॉट जस्ट एनीबडी यू कॅन. अंजली, कोणी हात वर केला त्यांना बोलायला सांग. Life is unpredictable and impermanent always. Yes, thank you. Life is unpredictable and impermanent. And how do you use that impermanence? What do you learn from impermanence? Any thought? Acceptance, Yes, acceptance. though difficult. Yeah. Yes, absolutely. आणि तुम्ही काय, सी, पहिल्यांदा लक्षात घ्या, परफेक्शन इज फॉर गॉड्स. ऑलराईट, यू आर नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट. पण ऍक्सेप्टन्स हा विचार जरी आला तरी थोडा तरी तुम्ही ऍक्सेप्टन्स करू शकता. व्हेरी नाईस. एनिथिंग एल्स कमिंग अप? हा तर आयफोन मेधा त्यांनी लिहिलंय की ऍक्सेप्टन्स ऑफ रियालिटी, थिंक विथ इंटेलिजन्स अँड टेक नेक्स्ट स्टेप टू बेटर युअर लाईफ.
Okay, very nice. Next step to better your life. All right. Anything else? माधव काका तुम्ही बोलताय? माधव काका? तुम्हाला सांगायचंय? माझ्या इथे जरा कम्प्युटरची गडबड झाली. हां. अं, सारखं मला असं वाटतं, मी पण बुद्धिझम पण शिकवत होतो युनिव्हर्सिटीमध्ये. आणखीन सगळ्यात मला जे काही त्याच्यातलं आवडलं की impermanence is the reality, Yeah. Yes. and we psychologically want to hold on to what we are at a given point, and की आता पुढे काय बदलणार नाही, असेच आपण राहू. आपल्या आशा आकांक्षा सगळं त्या हम्म. धरून ठेवण्यावरती अवलंबून असतात. आणि बुद्ध सांगतो की अरे कशालाही धरून ठेवू नका, हे सगळं बदलत जाणार आहे. Yeah. So accept the reality Mm-hmm. that nothing is going to stay the same. Yes. Thank you. It's Nothing is constantly going going to. to change. आज आपण आहोत ते उद्या नसणार. विचार करा, तुम्ही 5 वर्षापूर्वी मी काय करेन याचं खूप केलं होतं ना, आराखडा मांडला होता. त्यातला किती खरा आला? 100% तर शक्यच नाही. सो आपल्याला वाटतं आपल्याला हे जमेल नाही किंवा असं हो तसं हो, मे बी समथिंग बेटर, बट समथिंग यू हॅव टू व्हिज्युअलाइज. पण इट्स impermanence and we cannot grasp whatever is going to happen. What is important here and now, how do I cross this transition state? तर आपण बघूया, शेअर करूया. ओके. अजून पण चॅटमध्ये कोणी कोणी लिहिलंय, दीपालींनी लिहिलंय डोंट बी स्केर्ड ऑफ ट्रान्झिशन. तुषार कुलकर्णींनी लिहिलंय शुड बी बेटर प्रिपेअर्ड फॉर चेंज. वसुधा कारकरने गेट अप विथ पॉवर फुल ऑफ गुड थॉट्स. ओके, व्हेरी नाईस. खूप छान I विचार think येत आहेत. I think Okay. the acceptance of reality is very good, but at the same time, you have to accept your own limitations, your shortcomings, and be kind to yourself. Yes, very nice. Yes, and that is accepting of reality. And And also be- the Yes. the only thing that we can change is only within ourselves. Yeah. No matter what the situation around is, so the change begins from within. Right. Change begins from आणि- within. Very nice. आणि आता आपण थोडंसं सत्य बघूया. कटू असतं. सत्य कटू असतं. खरं खरं करणं कडू लागतं. म्हणजे सत्य खरंय, ऍक्सेप्ट करणं पण कठीण आहे. खूप कठीण आहे, पण ते हळूहळू आपण करतच असतो. करावंच लागतं आणि करावं लागतं म्हणून झगडून आणि रडत जितकं केल्यापेक्षा दिस इज लाईफ, दिस इज व्हॉट इट इज, अँड हाऊ डू आय मेक बेस्ट यूज ऑफ इट, अँड दॅट इज फॉर लर्निंग. तर बघा, आपण सगळं बोललो इम्परमनन्स. एव्हरीथिंग अँड एनिथिंग इज इम्परमनंट. तुमचं सगळं आयुष्यच बदलत असतं. आज माझी एकदा मुलगी म्हणाली की लहान होती, ओ माय गॉड म्हणाली, कालपर्यंत मी यूथ होते आणि आज यूथ कोऑर्डिनेटर झाले. सी व्हॉट, तुम्ही विचार करा, कालपर्यंत यूथ होते म्हणाली, आज यूथ कोऑर्डिनेटर झाले. इट मस्ट बी व्हेरी बिग ट्रान्झॅक्शन. सेट तुमचं मला वाटतं, तर कालपर्यंत माझ्या हातात सगळे ऐकत होते, आज मला सगळ्यांचं ऐकायला लागतं, अशी स्थिती होते. तेव्हा प्रथम म्हणजे आपण एका फॉल्स सेन्स ऑफ कम्फर्टमध्ये आयुष्य जगत असतो. हे सगळं असंच चालणार आहे ह्या फॉल्स सेन्स ऑफ कम्फर्टमध्ये. तेव्हा दिस इज अ डिल्युजन, आज माधव म्हणाले, डिल्युजन, दिस इज अ डिल्युजन, दिस इज नथिंग परमनंट. सो जेव्हा आपण फॉल्स सेन्समध्ये राहतो ना, तेव्हा आजूबाजूला पण बघायचं पण विसरून जातो. आणि लोकांमध्ये काय चाललंय, त्यांचे विचार कसे आहेत, त्यांची फॅमिली कशी आहे, लोकांच्याबद्दल आत्मीयता पण आपण विसरून जातो. आपल्या आयुष्यातच गुरफटून राहतो. दिस इज मस्त चाललंय असं नाही. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड दिस इज अ फॉल्स सेन्स अँड बी ओपन टू द वर्ल्ड. दुसरं, स्लो डाऊन अँड थिंक थ्रू. बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, फटाफट जोरात भराभर करणं हाच मोठा आपला, मी किती भराभरा डिसिजन घेते. नो, इट इज इम्पॉर्टंट, बट ऑल्सो स्लो डाऊन अँड डोंट टेक एनिथिंग, थिंक थ्रू. बऱ्याच वेळा मुलं मेडिकलला खूप म्हणजे
चांगला आहे का, मला डॉक्टर व्हायचं आहे, किती त्याला इम्पॉर्टन्स आहे, लोक मान देतात. ओके, पहिलाच येतात आणि जेव्हा रक्त बघायची वेळ येते तेव्हा भोवळ येते की चला नको, हे मला नाही, असं माणूस होतं. थिंक थ्रू, ऑब्झर्व युअर ओन रिॲक्शन्स ऑर युअर ओन टेंडन्सीज बिफोर टेकिंग अ डिसिजन. त्यांना जमलं छान पोहायला म्हणून मला का नाही जमणार? तुमची टेंडन्सी आहे का म्हणे जेव्हा पोहता येते तेव्हा पाण्यात उडी टाकू नका. जस्ट थिंक थ्रू. जसं ऑनेस्ट आणि पाप भिरू असाल तर पॉलिटिक्समध्ये जाऊ नका. किती मनाला म्हणजे काय म्हणा मोह झाला तर तुम्हाला ते शक्य नाही आहे. आपल्याकडे म्हणे हांतरून पाहून पाय पसरावे. सो स्लो डाऊन, थिंक थ्रू. नंतर असं म्हणतात, जनी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तुझ शोधून पाहे. तर तुम्ही विचार करा की म्हणजे हे चांगलं आहे म्हणून दुसरं असं एकदम उडी टाकू नका. थिंक थ्रू. नंतर डोंट बी इन डिनायल. ह्याच्यामध्ये काय आठवत आहे का कोणाला? डोंट बी इन डिनायल म्हणजे मला काही होणार नाही, मला काही होणार नाही, मी कितीही व्यायाम केला तरी मला काही होणार नाही, मला कितीही फास्ट पडतात, काय म्हणतात, मी ते रनिंग रेसमध्ये जाऊ शकते. थिंक अबाउट इट. आर यू केपेबल ऑफ इट? इज युअर बॉडी रेडी? सो दॅट इज don't be in denial. Think of your financial situation, your physical situation, your family situation, and then take the steps. That don't be in denial that I can do everything. You cannot do. You are not in control. Now, interdependence ही अतिशय आणखी महत्वाची गोष्ट आहे बघा. वी आर ऑल इंटरडिपेंडंट. आज आपण आहोत, छान राहतोय. इलेक्ट्रिसिटी कोणीतरी ह्याच्याकरता प्रयत्न केले. इलेक्ट्रिसिटी रोज पाणी वाहत आहे. जेव्हा बर्फ पडतो तर कोणीतरी रस्ते स्वच्छ करताय. वी आर ऑल इंटरडिपेंडंट ऑन एव्हरीबडी. सो इज डोंट लुक डाऊन ऑन पीपल. दुसरी एक गोष्ट म्हणजे आपण प्राणी मात्र सगळं इंटरडिपेंडंट आहोत. तर आज जे जगामध्ये झाडं तोडतोय, खच्चीकरण होतो, ओझोन लोज कमी होतोय, आपले सगळे आजार वाढत आहेत, याचं कारण आपण इंटरडिपेंडन्स आहे तो विसरलो आहोत. सो डू फ्रॉम युअर ओन साईड, डू समथिंग टू सेव्ह द प्लॅनेट, व्हॉट एव्हर यू कॅन डू. इट इज नॉट ओनली लाईफ ॲट इज, पण मी याच्यामध्ये काय करू शकते. प्लास्टिक कमी वापरा, काही पण थिंक थ्रू दॅट वी आर इंटरडिपेंडंट. अँड देन अगदी नेहमीच आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, डोंट फिटर अवे टाईम. हे सगळेजण लहानपणापासून आई वडीलपासून सगळेजण सांगत असतात, डोंट फिटर अवे टाईम. दॅट इज हंतरून पाहून पाय पसरा. असं नाही तर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परमे परले हो जाएगी, बोल करेगा कब, बोली करेगा कब. हे कबीराने अनेक वेळा सांगितलंय. तर जेव्हा असं ट्रान्झिशन स्टेट आपली येते तेव्हा विचार करण्याची एक गोष्ट आहे. आणि दुसरं म्हणजे इनर ऑब्स्टेकल्स. आपली स्वतःचीच ऑब्स्टेकल्स असतात. उडी मारायची भीती वाटते, ह्या ट्रान्झिशन स्टेट म्हणून दुसरीकडे जायची भीती वाटते. अरे बापरे, मला कॉलेजमध्ये जाणं जमेल की नाही, अरे बापरे मी बिझनेस करू नको, मला जमेल की नाही, किंवा मी एखादा निराळा धंदा सुरू केला तर जमेल का नाही. माझ्या फॅमिलीची गोष्ट सांगते. माझे आजोबा नेहमी मला त्यांना आठवतं, फार ते साताऱ्याहून आले आणि शेती भाती होती, पण प्रथम इथे कॉलेजला जाऊन ग्रॅज्युएट झाले. माझे आजोबा म्हणे, विचार करा कुठल्या किती वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे ती. तर त्यांनी जेव्हा ग्रॅज्युएट झाले, BA झाले, तेव्हा सगळे म्हणाले, अरे क्लर्कशी जाऊन घे. त्यांनी मिलमध्ये गेले, म्हणाले ब्राह्मण बाया गेला, मजुरांबरोबर काम करायला लागला. आणि ह्याच्यामधून त्यांची बुद्धी मालकाला दिसली. ट्रान्झिशन स्टेट बघा, मोठी ट्रान्झिशन स्टेट आहे त्या काळातली. मालकाला त्याची बुद्धी दिसली, त्यांनी इंग्लंडला पाठवलं. अरे तू शिकून घे, इथे कसं हे करतात ते शिकून घे आणि इथे ती आण. आणि मग त्यांनी त्यांची मिल सुधारली. आज कोणी मला सांगितलंय, मला माहित नव्हतं मिलमध्ये, अरे युअर ग्रँडफादर वॉज अ इन्स्टिट्यूशन. म्हटलं मला कोणी सांगितलं नाही, मला माहितीच नव्हतं. त्याच्यानंतर मी विचार करायला लागले आणि त्यांनी
एकच लवकर सांगते आपल्या वेळ असला तर त्यांनी काय बरं एक मोठी बिल्डिंग हिंदू कॉलनीमध्ये ह्यूज बिल्डिंग बांधली. त्या काळी 5 लाखाचं कर्ज घेतलं. पुन्हा सोसायटी म्हणाली ब्राह्मण घेतल्यात गेला, फार डोक्यात चढलं. आणि वॉर आली आणि मिल रात्रंदिवस चालू राहिली. कारण आपले सुद्धा सोल्जर तिथे होते, सोल्जर्सना कपड्याची जरूर होती. आणि मग त्यांनी ते कर्ज 5 वर्षात फेडलं. आज त्या बिल्डिंगची किंमत मिलियन्स ऑफ डॉलर्स आहे. तर विचार करा, व्हॉट यू कॅन डू in a transition phase when you are not scared because of your inner obstacles, scared of jumping because of your inner obstacles. मोठी गोष्ट आहे. मला एकदम आत्ता बोलताना आठवली म्हणून सांगितली. जस्ट थिंक थ्रू. राईट. आता तुम्हाला जे सांगायचं ते तुम्ही नंतर, आपल्याला वेळ आहे. आता शेवटली स्लाइड दाखवते, महत्वाची आहे, माझ्या आवडेल तुम्हाला. तर ही बकरी दिसते ना, ही माउंटन गोट आहे. ही तिला ट्रान्झिशन वर पाठ करायचं आहे. किती अवघड आहे. ती फटकन उडी मारली तिने तर मरणार ती. तर बघा ती काय करते. सगळं आपण बोललो ते सगळं तिने विचार करते. ती प्राणी हा विचार करते. ते मूल ओरडते, तुम्हाला ऐकू येत नाही, पण ते पिल्लू ओरडत आहे जोडा. बघा, शी इज नॉट जम्पिंग विदाउट थिंकिंग. ती बघा खाली बघते, किती अवघड आहे बघतीये, हे बघते, पुन्हा वर खाली बघतीये. लक्ष द्या त्या, बघा अगदी व्हॉट एव्हर वी हॅव टॉट. पुन्हा इंटरडिपेंडन्स आहे, पिल्लाला पण वाचवायचं आहे. वाव. आणि मग तिला समजलं आपल्यात काय शक्ती आहे. ऍक्सेप्ट रियालिटी, डोंट गिव्ह अप. असा प्रश्न आहे. जर ही बकरी सुद्धा करू शकते, तर आपण उत्क्रांतीच्या अगदी शिखरावर उभं राहिलेली बसलेली माणसं आपण नाही करू शकत. बस. तर सगळं बघितलं आपण. शेवटला एक मी श्लोक म्हणते आणि तो तुम्ही अनम्यूट करू नका, कारण इतक्याने करून जाऊन, आणि आपल्याला अनम्यूट करून तुमच्या खोलीमध्ये मोठ्याने म्हणा तिथे. तर रामदास स्वामींचा श्लोक आहे. याला योग्य म्हणून म्हणते, उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतांशी सदा नमावे, सत्कर्मयोगे वय घालवावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे. नमस्कार. तर आता इट्स ऑल open to all of you. This is the last session. I hope you have learned something from it. नाही, तुम्ही सगळे असे शब्द झाला, पण सगळ्यांना खूप आवडलेलं आहे अनघाताई, सगळ्यांना नक्कीच खूप आवडलेलं आहे. भरपूर हार्ट्स आलेले आहेत आणि आपल्या सगळ्यांमध्ये अनघाताईंनी स्वतः अनुभव घेतलेले अनेक हा सुंदर कन्सेप्ट सांगितलेला आहे. खूप आपल्या प्रेक्षकांमध्ये सिनियर बुजुर्ग लोक आहेत. तर या विषयावर तुमच्या काही अनुभवातून, तुमच्या ह्याच्यातून काही असेल ते सांगायचं असेल तर, किंवा काही कमेंट करायची असेल, प्रश्न विचारायचे असतील तर अनम्यूट करा, हात वरती करा आणि जरूर सांगा, कारण त्याचा सगळ्यांना उपयोग होणार आहे. हा, पुष्पाताई बोला. हा, ट्रान्झॅक्शन्स कडे तुम्ही जे सांगितलं अनघाताई, थँक्यू सो मच. खूप महत्वाचं सांगितलं. ट्रान्झॅक्शन्स अनेक येतात आपल्या आयुष्यामध्ये आणि वेन यू लुक बॅक ऑन द ट्रान्झॅक्शन, मला असं वाटतं की ट्रान्झॅक्शन्स इन्स्टेड ऑफ स्ट्रेट लाईन्स, वेव्स और सर्कल्स, याच्यापेक्षा आय कॅन व्हिज्युअलाइज ट्रान्झॅक्शन्स ॲज स्पायरल्स. कारण प्रत्येक ट्रान्झिशन मधून जेव्हा जातो, जेव्हा त्या अनसर्टनिटीतून जातो, त्याच्यातून इफ वी लुक बॅक ऑन those transitions and if we look back on those transitions and see there was a growth, and if we focus on that growth, then the spiral gets bigger and it's a lot easier to kind of spiral out of the transition that we're currently going through, असं मला वाटतं.
फार सुंदर. थँक्यू. फार सुंदर. व्हेरी नाईस. येस. अनघाताई, मी बोलू का? अगदी मी अगदी. ज्योती बोलते. मला ते हो, हात वर करता आला नाही. ठीक आहे, ठीक अम, आहे. हा अनुभव मला माझ्या नवऱ्याच्या आजारपणात आला. हम्म. त्यावेळेला मी केअर गिव्हर होते आणि असं लक्षात आलं की मी त्याच्या इलनेसशी, इट वॉज अ इनक्युरेबल इलनेस, तर त्याच्याशी मी झगडले नाही, ऍक्सेप्ट केलं. आणि मी केलं असं नाही, ते आपोआप झालं. आणि तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की प्रत्येकामध्ये तुम्ही म्हणता तशी ती ऊर्जा असते, शक्ती असते, ती आपोआप जागृत झाली. आणि मला आता इतके वर्षानंतर किंवा तेव्हा जरी स्ट्रेस झाला असला तरी आता कधीही मला असं ती हार्डशिप आठवत नाही. आणि मग मी दरवेळेला असा काही प्रसंग आला तर मी मला स्वतःला आठवण करते की तुझ्यात ती शक्ती आहे, ती विसरू नकोस. आणि ती अरे वा. प्रत्येकात असते. खूप आवडलं तुमचं मला आता हे आजचा सेशन खूप आवडलं. धन्यवाद परत. थँक्यू ज्योती फॉर शेअरिंग दिस. खरंय, तू पण मोठ्या स्ट्रगलमधनं घेऊन, असं म्हणतात की जेव्हा माणसाला लहानपणातच किंवा धक्के मिळतात ना, त्यामुळे तो इतका रेझिलियन्स होऊ शकतो, कणखर होऊ शकतो की अनेक मोठे धक्के पचवून पुढे जाऊ शकतो. पुष्पाने पण ते सांगितलं की इट इज अ स्पायरल. एक सक्सेसमध्ये तुम्ही गेलात की तुम्हाला वाटतं मी करू शकते, दुसरा तिसरा असं तुम्ही वाढत जाता. ओके, थँक्यू. कोणी आणि अंजली, तिकडे अजून कोणीतरी अजून एक प्रश्न आहे बघ, झूम युजर म्हणून आहे. हो हो. पूर्णिमा मविंकुवे म्हणून त्यांनी प्रश्न विचारलाय की एनी गायडन्स फॉर पॅरेंट्स वेअर किड्स आर डेफियंट 6-year-old फॉर सिमिंगली सिम्पल थिंग्स लाईक टेकिंग डेली शावर्स. एनी गायडन्स फ्रॉम टेक. ओके, ते त्यांना कसं सांगायचं मुलांना. म्हणजे ते काय, म्हणजे काय ओके, तुम्ही त्यांना ओरडायचं का, ओके, हे कसं सिम्पल. ओके, आता मी जो सांगते, पण इट इज ऑल क्रिएटिव्हिटी. इट इज अ क्रिएटिव्हिटी ट्रान्झिशन. त्यांना ओरडलं तर ते करणारच नाहीत आणि काय करतील. तुम्हाला जेव्हा आई वडील ओरडले तेव्हा आपण ऐकलं का? नाही. मग तुम्ही जर अंघोळ करताना छोटी मुलं असेल ना, साराले आपण पोहायला जाऊया, आपण अंघोळ करूया, त्यांना बरोबर न्या. त्यांच्या बरोबर अंघोळ करा. हा किती छान हे बघ, आणि त्याच्यामध्ये बरोबर गाणं म्हणायला सुरुवात करा. सुरुवातीला असं जितकं चांगलं त्यांना अनुभव द्याल पाण्याचा, तितकं त्यांना पाणी आवडायला लागेल. आणि ते अंघोळ करेल. जसं आपण पोहायला शिकवतो मुलांना तेव्हा रडतात ना, पण ढकलतो की मुलं हळूहळू त्यात शिकतात. तसंच आहे ते. तुम्हीच त्यांच्या बरोबर करा. तुम्ही तो आनंद किती छान वाटतो अंघोळ केल्यावर मला, असं म्हणत जा, त्याला पण जमेल ते. सो त्या कसं हात धरून कलाकलांनी घ्यायचं, बेसिकली कलाकलांनी त्याच्या कलाकाला तुम्ही स्वतः ते करून करायचं. बोट धरून तुम्ही स्वतः अंघोळ त्याच्या करून दाखवायचं. नुसतं सांगून नाही. तुम्ही काय तुमचं जे करता त्याच्यावरून मुलं शिकतात. ओके, थँक्यू फॉर द क्वेश्चन. माधव काका, तुम्ही बोलताय काही? हा, आणि मला असं माझ्या वैयक्तिक अनुभवाचा विचार करताना असं वाटतं की पूर्वी मी आता माझा 22 वर्षापासून पुढचं सगळं आयुष्य अमेरिकेत गेलं आणि दर 2 वर्षांनी आम्ही पुण्याला भेटायला आईवडिलांना जात असतो. माझे शिक्षक तिथे भेटत असत आणि त्यांच्यात होत गेलेला फरक वयाप्रमाणे, त्यांच्या ताकदीप्रमाणे, आजारपणा, हे सगळं मी बघत आलो. आणि एवढा सगळा मधला काळ गेला तरी मला जाणीव झाली नव्हती की मी पण बदलत चाललोय. आणि आता नाव आय एम रिचिंग द एज ऑफ 80. आणि आता मला तर जाणवलं की अरे मी पण बदललो इतक्या वर्षात. मीही काही कॉन्स्टंट नव्हतं, पण आपल्या मनात असंच की आय एम जस्ट द सेम. आणि आपल्या डोळ्यापुढे हे सगळं बदलत चाललंय. तसं काही नसतं. आपणही तसेच बदलत चाललो असतो आणि तो बदल नकळत घडत असतो, बट इट अक्युम्युलेट्स ओव्हर टाइम. आणि आता मला कुठे जिना चढताना कुठेतरी कडेला धरण चढावंसं वाटतं. खरं. यस, टू मग ऍक्सेप्ट. आणि फार सुंदर अनघाताई तुमचं सेशन. मला फक्त एकच सांगायचं आहे, म्हणजे हा पण अगेन इट्स समथिंग, मला असं वाटतं तुमच्या जनरेशननी ना या गोष्टी खूप लवकर ऍक्सेप्ट केल्यात. आमच्या जनरेशनसाठी ते ऍक्सेप्ट करणं थोडंसं अवघड जातं बिकॉज ऑफ
काय करंट सर्कमस्टान्सेस म्हणा की आता नवीन असलेले बदल टेक्नॉलॉजीमधले आणि हा एक्सेप्टन्स की आपल्याशिवाय काही अडत नाही, हा थोडासा ऍक्सेप्ट करण्यासाठी जो भाग असतो ना की अरे तू आज आहे म्हणून ते सगळं चाललंय, उद्या तू नसशील तरी ते तसंच राहणार आहे, हा ऍक्सेप्टन्स जो आहे ना तो जरा घेण्यासाठी थोडासा वेळ लागतो. जी मला असं वाटतं म्हणजे माझ्या आई वडिलांच्या वयाच्या आता तुम्ही आहात, तर तो ऍक्सेप्टन्स त्यांच्या म्हणजे त्या पिढीमध्ये खूप लवकर होता आमच्या पिढीपेक्षा. तर आमच्या पर्टिक्युलर पिढीला तुम्ही काय सांगाल? तुमच्या पिढीला काय सांगाल? आता मी प्रथम असं आहे की आपण कोण सांगणार हे पहिली गोष्ट आहे. आणि आमच्या पिढीला मी जे संघर्ष केले त्याच्या ते निराळे होते, किंवा आपण तुम्ही जसं बघता या पिढीला काही नाही, पण ते निराळे संघर्ष होते. आधी बायकांनी बाहेर येऊन काही करणं ह्याला सुद्धा अपोजिशन होते, किंवा सासरच्या माणसानं ऐकलं पाहिजे, निराळ्या गोष्ट. तंत्रज्ञानाचं नव्हते, हे संघर्ष निराळे होते. आणि बायकांना ही आत्मशक्ती आहे किंवा ते काही करू हे सुद्धा नव्हतं. आता अगदी तू टीव्हीवर बघितलंस, मी 86 मध्ये मी इथे आले, टॉक शो मध्ये कोण बायका होत्या, किती सेनेटर्स होता, पण त्यांनी त्यांचं ते ट्रान्झिशन होत होतं, त्यांनी ते जाणवलं की अरे हे ट्रान्झिशन होत आहे, तर इथे आपण कसं जम्प करू शकू. आणि आता किती टॉक शो मध्ये बायका पुढे आहेत, किती गव्हर्नर झाल्या, बिकॉज दे हॅव यूज दॅट ट्रान्झिशन. हाऊ डू आय एक्सपॅन्ड, हाऊ डू आय ॲक्सेप्ट व्हॉट इट इज, आणि मग त्यातून कशी मी उडी मारू शकते. कारण पूर्वी या स्त्रीशनमध्ये आय ओबे यू अशी ते घ्यायच्या लग्न होताना. आय डोंट नो वेदर ते आता तसं ना वाटतं. किंवा कन्यादान होत होतं, कोणी कन्या म्हणते माझं दान नाही करत तुम्ही, तेव्हा हळूहळू हा बदल होतो. त्या पिढीने त्याप्रमाणे पचवायला लागतो आणि त्याप्रमाणे ऍक्सेप्ट करायला लागतं. तुम्हाला असं वाटतं की आम्ही 20व्या वर्षी पण असंच ऍक्सेप्ट केलं होतं? नाही. But when you are focusing as the life is changing, not just focus on yourself, but focus how world is changing, what are my opportunities, it will come to you. आणि मला असं वाटतं आता तरी ही आपल्याला काय म्हणतात जाणीवनुसार आय एम नॉट द एंड ऑफ, ही सुद्धा खूप हळूहळू यायला लागली आहे. मेडिटेशन जास्त लोक करतायत, जास्त यू आर लिटल मोर ओपन माइंडेड नाव दॅन बिफोर. सो तुमच्या जनरेशनचं खूप वरती निराळे प्रकारे वरती गेला. तुमचे चॅलेंजेस निराळे आहेत आणि ते तुम्हालाच कुठला चॅलेंज, इथे मी कसं पुढे जाईल, आणि तुमच्या आजूबाजूच्या जगाकडे बघायचं आहे ते. कारण म्हणजे इनफॅक्ट असं वाटतं की पुढची जी म्हणजे आमची जी मुलं आहेत ना, त्यांचे कॉन्सेप्ट खूपच क्लिअर आहेत. म्हणजे त्यांच्यामध्ये ग्रे मॅटरच नाहीये. हा एक व्हाईट ऑर ब्लॅक, आयदर दे विल गो इन द व्हाईट पाथ ऑर दे विल गो इन द ब्लॅक पाथ. ते असं मधल्यामध्ये अडकत नाहीत. म्हणजे त्रिशंकू हा जो शब्द वापरलात ना, ती सध्या परिस्थिती आमची झाली असं वाटतं की आधीच्या पिढीचा कन्सेप्ट क्लिअर होते, पुढच्या पिढीचे कन्सेप्ट पण खूप क्लिअर आहेत. आम्हाला मागचा आणि पुढचा ह्याच्यातला जो दुवा असतो ते मधल्यामध्ये थोडंसं अडकलं गेलंय. ओके, मी तुला सांगते, अरिस्टॉटल प्लेटोला तेच म्हणाला, अरे काही चढून पिढी कसं होणार, आपल्यासारखं त्यांना जमणार नाही. सो दिस वी डोंट अंडरस्टँड व्हॉट इज हॅपनिंग. इव्हन तत्ववेत्यांना सुद्धा अरे बापरे, हे काय वागतायत, कसं जगाचं काय नाश करणार आहेत. नाही, माझी आई आणि तिची मैत्रिणी एकदा बोलत होत्या, आपली सँडविच जनरेशन आहे, ही पुढली पिढी किती ओपन आहे, आणि मागच्या पिढी आपली सँडविच जनरेशन आहे. त्यावेळेला मी म्हणत होते, अरे आमची पण सँडविच जनरेशनच आहे. दॅट्स व्हॉट ईच जनरेशन थिंक्स. तेव्हा तुम्हाला वाटत असेल पुढली पिढी ब्लॅक अँड व्हाईट आहे, त्यांचे संघर्ष निराळे आहेत. मे बी दे आर टू क्विक टू जम्प टू समथिंग दॅन थिंकिंग थ्रू. घालताई मी बोलू? या अलका, दिस इज टुवर्ड्स युअर क्वेश्चन. कारण मी ह्या प्रश्नाचा विचार केलेला आहे, हा प्रश्न मला येऊन गेलेला आहे पूर्वी. ट्रान्झिशनल पिढीच बेसिकली, कारण आपल्या पिढीला ना काही प्रेसिडेन्स ज्याला म्हणतात तो नव्हता, की मुलं पाळणाघरात ठेवायची, हे आपल्या पिढीपासून सर्रास झालं.
तोपर्यंत मुलं घरातच होती. मग आपल्याला टोटली वेगळ्या गोष्टींशी डील करायला लागलं, की आपल्याला कुठे आदर्श नव्हता आजूबाजूला. म्हणजे माझी आई काम करायची, पण त्या पिढीतले खूप म्हणजे माझ्या वर्गातल्या मुलांच्या 50% पण आया काम करत नव्हत्या. फॉर्च्युनेटली माझी आजी घरी होती, त्यामुळे आम्हाला बाहेर कुठे ठेवायला लागलं नाही. पण हा जो बदल होता, की काही जणांच्या घरी नव्हते त्यांना कुठेतरी ठेवायला लागत होतं, किंवा देवर लॅचकी किड्स बेसिकली. तर हा जो ट्रान्झिशन, प्रेसिडेन्स नसणं, की काय करू शकतो, चॉईसेस नसणं, त्यामुळे हा झगडा जास्त झाला. आणि पुढच्या पिढीला तो प्रॉब्लेम नाही आहे, कारण सर्रासपणे आता क्रॅश, डे केअर सगळीकडे सुरू right. झालेले आहेत. त्यामुळे मग दे ऑलरेडी नो द वे. दॅट्स ट्रू. आणि त्यांना हे माहिती आहे की आता आपलं आयुष्य इकडे गेलं म्हटल्यानंतर नॅचरली आपण सेकंड जनरेशन जी आहे आपली, त्यांना माहिती आहे की आम्हाला अडलं तर वी आर गोइंग टू आस्क यू. आणि ते त्यांचे फंडे खूप क्लिअर आहेत. इफ वी वॉन्ट हेल्प आय एम गोइंग टू आस्क यू. इफ नॉट देन आय मीन इफ अनलेस आय आस्क यू फॉर द हेल्प, डोंट कन्सिडर दॅट की आम्हाला काही आणि प्रॉब्लेम आहे. आणि जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा काहीतरी करत असता, तेव्हा समाज बदलायला तयार नसतो, टीका भरपूर असते. आय रिमेंबर क्रॅशमध्ये ठेवणं हे एक पाप होतं तेव्हा. पाप म्हणजे असं वाटत की म्हणजे ही वाईटच आई आहे बाबा. ओके, ऑलराईट. आणि Yeah. मला असं वाटतं की तो So- चॉईस आहे. म्हणजे तो लोक काय म्हणतात त्याच्यापेक्षा की व्हॉट इज माय गोल, आणि जर मला करिअर हे अचीव करायचंय तर मला ते केलं पाहिजे. आणि मला जर मुलांच्या बरोबर वेळ घालवायचा आहे तर करिअर ही त्याची मी किंमत मोजतीये. हे आपल्याकडे क्लॅरिटी असेल तर लोक काय म्हणतात काही फरक पडू नये. वा, छान नाही, छान. लोकांपेक्षा पण तो आपल्याला गिल्ट येतो. लोक तर खूप पुढचा प्रश्न आहे, पण तो आपल्याला पण गिल्ट असतो. म्हणजे मला स्वतःला असं व्हायचं की 3 महिन्याच्या माझ्या मुलीला मी सोडून जातीये, तर इट्स लाईक वाय, म्हणजे का आपण करतोय हे ते जे दुःख असतं ना, की ते ऍक्सेप्ट करायला आपल्यालाच त्रास होतो, की मग आपणच आपल्याला जज करायला सुरू करतो की अरे आपण का वेळ देत नाही आहोत, हे असं करणं जरुरी आहे का. हे जे झगडणं असतं ना. फार फार छान चाललंय तुमचा संवाद. अलका, अ, मी एक बोलू का? हो हा, हा, हो. तुम्ही अ, बोला. आणि मला अ, वाटतं पुष्पाताई, पुष्पाताई नाही बोलायचंय. स्मिताताई बोला, मग पुष्पाताई बोला. हा, एकेकाला बोलू द्या, ज्यांनी थँक्यू. बोलले नाही त्यांना आधी बोलू द्या. मला अनघाताई म्हणाल्या की त्यांनी ती त्रिशंकूची गोष्ट सांगितलीत की तेव्हा मला आठवलं की आमच्या एका मित्राने त्याच्या मुलाचं नाव विदेशी ठेवलं होतं. हम्म. तो म्हणाला की इथे पण तो विदेशी आणि तो भारतात पण विदेशी. विदेशी. त्याची आठवण झाली. आणि अलकाच्या प्रश्नाचं माझ्या मनात विचार आला की आम्ही जेव्हा मोठे वाढत होतो तेव्हा गोष्ट ऐकली. आता द्रौपदीला 5 नवरे होते. ठीक आहे. आपण त्याच्यावर जास्त विचारायची आपली ताप नव्हती आणि तेवढी अक्कल पण नव्हती. पण आता बिनधास एका सत्संगामध्ये एका मुलीने विचारलं होतं त्या ब्रह्मचारिणीला, की म्हणे द्रौपदीला 5 नवरे होते. माझी आई मला एका मुलाबरोबर सुद्धा डेट करू देत नाही. इज दिस फेअर? बिनधास्त विचारलं तिने. आपली टाप नव्हती एवढी. सो त्यांना इनहिबिशन्स नाहीयेत. अँड आय ॲडमायर दॅट व्हेरी मच. We lived with those inhibitions and we still do. आपल्या डोक्यात येतं अलाना फलाना काय म्हणेल हे आधी डोक्यात येतं आपल्या. खरंय. सुंदर. सुंदर झाला छान. सेशन. थँक्यू. छान छान. तुम्ही प्रत्येकाचा विचार पण छान वाटतंय. पण मला अजून माझ्या मते सांगते अलका, नव्या पिढीला तुम्हाला समजणं, आज प्रत्येक पिढीचे हे निर्णय असतात. त्यांना जॉब, माझा आता नातू आहे, तुझी मुली असेल, माझा नातू, तो म्हणतो आम्हाला सगळ्यांना इतकी चिंता आहे आपल्याला जॉब कसा मिळेल, जॉब मिळेल का नाही, लाईफ पार्टनर कुठे मिळेल का, पुन्हा आमचं हे होईल, किती ते त्यांच्या चिंता नाही त्यांना आज. आणि तुम्ही त्यांना सपोर्ट द्याल, बरोबर आहे, कुठपर्यंत द्याल, देन यू विल नीड देअर सपोर्ट. और तुमच्या मुलीने ड्रग आणि ह्याच्यामध्ये जर गेला तर तुम्ही किती वेळा त्याला घरात घ्यालच का नेहमी. यू नेव्हर नो दिस. त्यांचे प्रॉब्लेम, अबंडन्स ऑफ ड्रग्ज, अबंडन्स ऑफ ऑल जे अट्रॅक्शन हे जे आहेत, वी डोंट नो देम. काय म्हणा, तुम्ही त्याच्या जन्माला त्यांच्याच ह्याच्यात झालं, दे नो देअर ओन डिफिकल्टीज व्हेरी मच. सो आणि तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे अनघाते. मी एक असं म्हणजे माझा अनुभव सांगते. आता जस्ट काही महिन्यापूर्वी माझी मुलगी जेव्हा 26 वर्षाची झाली
त्यावेळेला ते इन्शुरन्स मधनं पण जातात ना. सो हा. तेव्हा असं जाणवलं की या दॅट्स इट, आता तिचं तिचं स्वतःचं सगळं वेगळं आहे. इट्स शी इज नॉट बाउंड टू अस एनीमोर. है ना? तेव्हा ते खूप त्रासदायक झालं. 1 मिनिटासाठी जस्ट वेन वी वर सायनिंग की हा आमचं कार्ड आता आम्ही वेगळं अप्लाय करतोय, तिच्यासाठी नाही. म्हणजे आपली अंबिलिकल कॉर्ड काय तुटत नाही लवकर, हा. फिजिकली तुटले तर. ओके. नाही पण आजच्या सेशनमध्ये खूप कळलं की हे ट्रान्झिशन पिरियड्स आहेत आणि त्याच्यामुळे पहिले ते कुठलीही चेंजेस पहिले थोडा भीतीदायक वाटतो कारण आपला कम्फर्ट झोन हल्लेला असतो तिथे. पण तिथे जर आपण ऍक्सेप्टन्स आणि एक्सपान्शन जे आत्ताचं म्हणजे या बार्डो कन्सेप्टचं मेन आहे की ऍक्सेप्ट करा आणि हाऊ यू एक्सपॅन्ड युअर अवेअरनेस, जम्प कशी पुढे घेता येईल. ते बकरीचा व्हिडिओ तर खूपच आवडला की म्हणजे प्राणी पण ते करू शकतो, तर आपण सगळे ह्युमन बिईंग्स होत आणि आपल्याला पण असे सगळे ट्रान्झिशन्स फेस करायला लागतात आणि आपल्याला चॉईस आहे त्याच्यामध्ये बेसिकली. तर म्हणजे खूप सगळ्यात मोठं ट्रान्झिशन हे आपलं कोविडच्या वेळेला झालेलं झूम. कोणाला येस. माहिती होतं झूम वरती आपण असं भेटू शकू किंवा कोणाला टेक्नॉलॉजी कळेल. आहे ना? खरंच. हो ना. आणि मग आता किती घरात बसून सगळं करता येतं, सगळं सगळ्यांना भेटता सगळं येतं. अगदी म्हणजे सो सगळीच यू नेव्हर डिपेंडन्सी. नो दिस व्हॉट कॅन हॅपन विथ दिस स्पेस. सगळ्यात एनीबडी एल्स? आणि कोणाला शेअर करायचंय? बिकॉज इट्स गोइंग व्हेरी वेल. एनीवन? पुन्हा काय सांगायचं असेल तर? नाही तर मालका तू पुढल्या सेशनची माहिती हा, सांगतेस? सांग मग तुझ्या हा. पुढे. सो पुढचा सेशन ऍक्च्युली आपला सोनाली तुला बोलायचं का? सोनाली बोलून घे तू. हा, थँक्यू अलकाताई, अनघाताई. खूप सुंदर होतं सेशन. मी विचार करत होते की प्रत्येक वेळेला जेव्हा चेंज होतो तेव्हा आपण ऍक्सेप्टन्सचं म्हणतोय, पण खरं तर थोडीशी रिबेलियस तुमची त्याच्याकडे बघण्याची प्रवृत्ती असली तरच तुम्ही ग्रोथ होते तुमची. एक प्रकारे मला वाटलं की म्हणजे मी विचार करत होते की कसं हे मांडावं मगापासून. जेव्हा जन्म घेतो, बाळ गुदमरायला होतं तेव्हा ते रडतंच आपोआप. तर काही सिच्युएशनमध्ये आपोआप आपण अशा प्रकारे रिॲक्ट करतो की तुमची ग्रोथ होतेच. पण काही वेळेला आपण त्या इतक्या ऍक्सेप्ट करून बसून राहतो की काहीतरी व्हावं बाहेरून आणि अशा वेळेला ती ग्रोथ होत नाही. म्हणजे जे ते ट्रान्झिशन पिरियडमध्ये. तर मी थोडीशी वेगळ्या ह्याच्याने की जे लोक ऍक्सेप्ट करत नाही किंवा त्यांना वाटतं की नाही हे असं काहीतरी वेगळं व्हायला पाहिजे म्हणून ते थोडं रिबेलियसली काहीतरी प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांची ग्रोथ होते. तर असा दृष्टीने मी बघत होते. तर थोडंसं तुम्ही मला त्या बाबतीत सांगता का की माझं कुठेतरी चुकतंय का? म्हणजे हे सगळ्यांचे विचार होते की ऍक्सेप्टन्स पाहिजे, ऍक्सेप्टन्स. आणि मला वाटलं मी ऍक्सेप्ट करते तेव्हा मी नुसतीच बसून राहते. कुठेतरी मी त्याच्यावरती रिॲक्ट करायचं राहते, थांबते. पण रिॲक्ट केलं तर माझी ग्रोथ होते. बरं, थँक्यू. फार चांगला प्रश्न आहे. मी पटकन एक गोष्ट सांगते. बुद्धाची गोष्ट आहे की ते लोकांनी त्याला विचारलं, तुमच्यावर इतकी सारखी संकट क्रिटिसिझम होत आहे, हाऊ डू यू हँडल दिस? तर बुद्धाने उत्तर दिलं म्हणे की दीज आर फ्लड्स. वेन द फ्लड्स कम टू मी, इफ आय जस्ट push myself through it without considering anything, I'll get drowned. Quick reaction म्हणतात तसं, I'll get drowned. If I stay there, hey, should I do this or should I do this? How should I move? You will be swayed away any direction you may want or may not. But when I stay there, think about it and walk slowly and carefully, I can cross the floods easily. आणि फार सुंदर विचारते पुष्पा, विचारते एका मिनिटात. तर मग ही जी एक ग्रोथ माइंडसेट असतो आणि दुसरा म्हणजे आहे ते चांगला असा माइंडसेट असतो. तर प्रथम आपला माइंडसेट कसा आहे याच्यावर थोडा विचार करायचा. व्हॉट इज माय माइंडसेट अँड व्हॉट कॅन आय चेंज इन टू माय माइंडसेट. मी जर एके जागेच पुढे मागे करत असेल तर, अँड देन यू कॅन थिंक ऑफ when I took सम डिसिजन्स where I got success and what was there that pushed me. तुमची कपॅसिटी काय आहे, सरिस्थिती काय, सगळ्याचा आधी विचार करून देन कॅन आय टेक दिस रिस्क अँड बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेन्सेस. हा यातला मुख्य विचार. नाही तर तुम्ही तिथेच राहाल. बुद्धाने म्हटलं सगळं, मी इकडे जाऊ तिकडे जाऊ, तुम्ही तेच राहाल आणि यू कॅन गेट स्वेड अवे. So that is how you have to think through your habits, your capacity,
what you can make changes slowly हम्म. महत्वाचं आहे into yourself. हम्म. So, या पुष्पाताई लेले थँक्यू खूपच त्याबद्दल. मला अगदी थोडक्यात सांगायचं आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे अगदी उत्तम माहिती सांगितली अनघा. दुसरं म्हणजे मी विचार करत होते की मेजॉरिटीपेक्षा माझे विचार वेगळे आहेत की काय. कारण अनेक वर्षापूर्वी आम्ही लंडनला मूव्ह झालो तेव्हा माझी मुलगी 2 वर्षाची होती आणि तिथे गेल्यावर जाताना सुद्धा मी भावाकडनं पैसे घेतले होते एअरचे. माझ्या नवऱ्याचे त्याच्याजवळ त्याचे होते. तो आधी गेला आणि मग मी आणि स्वाती गेलो. वा. तर त्यामुळे मला नोकरी करण्याची जरूर होतीच. तर त्यामुळे मला स्वातीला ठेवायलाच पाहिजे होतं कुठेतरी. पण एवढ्या त्या यंग एजमध्ये एवढं डोक्यात आलं की ती मुलगी अस्खलित मराठी बोलतीये. त्यामुळे तिला तिथे लंडनला तेव्हा बेबी माइंडर म्हणायचे. बेबी सिटर आपण म्हणतो इथे. तर तसं ठेवणं बरोबर नाही. तर मी वरच्या एका बाईकडनं विचारलं की इथे काही आहे का वगैरे. तर ती म्हणाली की अशी अशी आहे अक्रॉस द स्ट्रीट. तिचा मुलगा 4 वर्षाचा आहे. तर म्हटलं मी नोकरी बघायच्या आधी स्वाती जर काही दिवस तिथे गेली तर ती इंग्लिश शिकेल. मी इंग्लिश घरात प्रत्यक्ष बोलण्यापेक्षा मुलाबरोबर. अँड दॅट वर्कड आउट. नंतर मला दुसरी एक बेबी माइंडर मिळाली आणि मला अगदी चांगला जॉब इंडियन एम्बसीत मिळाला. पण अरे वा. तरी सुद्धा तो इंडियन एम्बसी जॉब मिळाला म्हणून मी नोकरी केली असं नाही, जरूर होती म्हणून. आणि तेव्हा मी विचार केला की नाही इथे तिला पण पुढे शाळेत जायचंच आहे काय आहे म्हणून. तर काही हरकत नाही. तर म्हणून मी तिला पाठवलं अँड एव्हरीथिंग वर्कड आउट. तर त्यामुळे मी म्हटलं की वॉज आय नॉट थिंकिंग राईट ऑर समथिंग वॉज मोर इम्पॉर्टंट फॉर सर्व्हायवल. बरं मला असं विचार म्हणाल यू रिअली यूज युअर ग्रोथ माइंडसेट आणि तुम्ही Yes. घाईने नाही केलं, विचार घाईने केला. नाही मग केलं. मग नाही. इथे ठेवू का तिथे ठेवू. सो यू डिड नॉट वॉक थ्रू दॅट. जसं बुद्ध म्हणाला जस्ट गो थ्रू इट विदाउट थिंकिंग, तसं नाही केलं. नो 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 मी विचार केला. स्लोली अँड शुअरली यू क्रॉस द फ्लड्स. येस. या आणि ग्रेट. त्यामुळे ती छोटा मुलगा असल्यामुळे उत्तम इंग्लिश शिकली. सगळं झालं आणि एव्हरीथिंग वर्कड आउट देवाच्या कृपेने. किती सुंदर सांगितलं तुम्ही स्मिताताई. तुम्ही आता विचारला होता तसाच प्रश्न आहे. वॉक स्लोली अँड शुअरली, टेक इन्फॉर्म डिसिजन्स आणि त्यातून आणि स्वतःच्या मनाची पण परिस्थिती बघायची. सगळेच विचार करून पण हळूहळू मुंगीच्या पावलांनी पुढे जायचं, जसं जमेल तसं. दॅट मेक्स फार सुंदर सांगितलं. थँक्यू सो मच. ओके. थँक्यू अनघाताई. मलाही खूप आवडली ती गोष्ट आणि मी विचार करेन नक्की. म्हणजे आता प्रत्येक ट्रान्झिशन मध्ये लक्षपूर्वक ते डिसिजन घेईन. इतके दिवस आपोआप होत होते. तर थँक्यू. खूपच उपयोग झाला आजच्या ह्याचा. थँक्यू. छान So आता आता मस्त. पुढचा आपला ऍक्च्युली यावर्षीचा शेवटचा सेशन होता 2025चा आणि अनघाताईंनी खूप सुंदर सांगता केली या वर्षाची. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की आम्ही ऍक्च्युली कनेक्ट झालोय. मी अंजली आणि सायली ह्या कनेक्ट झालोय बेसिकली अनघाताईंमुळे. अनघाताई आणि श्रीकांत काकांनी या ग्रुपवरती येण्याचं आमचं मुख्य उद्दिष्ट किंवा कारण म्हणता येईल. तर आता पुढचा जो सेशन असणार आहे 1 तारखेचा जो सेशन असणार आहे तो 1 तारखेचा म्हणजे पहिल्या वीक मधला 4 तारखेचा सेशन तो आपला ओपन सेशन आहे. सो आपण युजली वर्षातनं एक सेशन हा ओपन सेशन करतो. तर यावेळेला आपण सुरुवातीचा सेशन हा ओपन सेशन करायचं ठरवलंय, ज्याच्यात आपण गप्पा मारणार आहोत, ओपनली गप्पा मारणार आहोत. त्याच्यात तुम्ही तुमचे अनुभव, त्याचबरोबर तुम्हाला येत्या पूर्ण वर्षभरामध्ये काय अपेक्षित आहे आमच्याकडनं ते, त्याचबरोबर तुम्हाला तुमच्याकडनं काही शेअर करायचे असतील, काही लिहिलेलं असेल, काही लिखाण असेल, छोटी कविता असेल, जसं आपल्याकडे ज्योतिताई आहेत, अजून बरेच वेगवेगळे टॅलेंटेड लोक आपल्या ग्रुपवरती आहेत. आशाताई आहेत. आशाताईंची काल तर आमच्या जो आमचा सत्संग होता त्याच्यात फार सुंदर त्यांचं एक लिखाण झालं, त्यांनी वाचून दाखवलं. तर असं काही तुमच्याकडे असेल जे शॉर्ट 5-10 मिनिटात पूर्ण होणार असेल तर असंही शेअर करू शकता. तुमच्याकडे काही आयडियाज असतील, आधी पाठवायचं असेल आमच्याकडे, तरी अंजलीचा नंबर आहे, माझा आहे, अनघाताई आहेत, सायली सध्या इंडियात आहे पण ती आज परत येईल, जे या आठवड्यातच परत येईल. ती कोणाहीकडे शेअर करा आणि आपण ओपन सेशनला परत सगळेजण भेटू. जस्ट बिकॉज ओपन सेशन आहे म्हणून
अरे ठीक आहे नको असं नका करू प्लीज. सुरुवात चांगली आहे वर्षाची. सो एकमेकांचे चेहरे बघून सुरुवात करू. थोड्या वेळासाठी का होईना, पूर्ण वेळ जायची गरज नसेल कदाचित, पण जेवढा वेळ आपण असू एकत्र तेवढा वेळ आपण गप्पा मारू. आणि तुम्हाला सगळ्यांना येत्या 2025 एंडिंगसाठीच्या शुभेच्छा. आता 31 तारीख आहे, जवळ येते, आणि आपण पुढच्या वर्षी 2026 मध्ये जे सूर्याचं वर्ष आहे त्या वर्षामध्ये भेटू. हम्म. थँक्यू.